लिकुल्लि शिरातन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन। द सूरह माइदे शुरू पदे की तसल्ली व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता चेद अल्लाह पैगम्बर गमजन की गमा दागे कसानों पर हक लकम चे दा कुफ्र की मुब्तला दी उदे की कोशिश कई और बद सिफात दा अहली किताब बयानवल चे दुई ज़दियान दी उन्हें मनी दागे नबाद 44 आयत ना द अल्लाह पे किताबुन द फैसले बारकी आयातुन ज़िक्र कोल अवल द तौरात मुतालिक दावत अल्लाह यहूद तमावीलू चीज़मा पर किताब फैसले कवे नबी 46 आयत के दे इंजील तस्करा करे वा ईसायानो तो हम अल्लाह मावीलू चीज़मा पर किताब फैसला वकवे और सोच अल्लाह पे किताब फैसले ने कि विदा काफिर दे जालिम दे फासिक दे उस 48 आयत न दरीम किताब यानी आखिरी आसमानी किताब कुरानी करीम माने दे फैसलो तस्करा कई दे उम्मत त खिताब दे चे द नबी अलैहिस्सलाम उम्मतियानो तासु गोरे द अल्लाह पे किताब फैसले होके और आगी उनकड़े नो तबाश कि तासु नकड़े नो तासु बहुम गोरे अजाब बदबाने राइशो द हक लारे न बोड़े नो कानून दद अल्लाह किताब जोड़ के दस्तूर और आइन लाहेमल दबस्ता सो कुरानी द खबरा वाज़िह आयात के कई गोरे व अंज़लना इलैकल किताबा अल्लाह वही मुँह नाज़िल खड़े देता था पैगम्बर किताब बिलहक़ पहक़ सरा हक़ यो माना द कानून द पारा दलता मजमून सर मुनासिब माना कानून दे कानून से तो वही द दस्तूर जोड़ कर दे मुताबिक फ़ैसले का दारंग हक़ न मुराद इजहार द हक़ द पारा अलग खबर में कोई दर्स के ना से खबर कोई द हक़ न मुराद द इजहार द हक़ द पारा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खपल किताब रा ले गले दे दा हक़ शी सरगन शी और ज़ाहिर शी दे द पर अल्लाह रा ले गले नो तब हम दा सरगन दे और मुसद्दिक़न दा तस्दीक उनकी दिले मादा किताबुनो बैन यदई चमख की उददना मिनल किताब यानी किताबुना अल किताब न मुराद मखनी किताबुन दी अल्लाह इदा पख्वानू किताबुनो मुसद्दिक़ थे मुसद्दिक़ से तो वही मुआफ़क़त मुराद दे पाए कि मज़मून द तौहीद हो न पदे किम न तौहीद मज़मून दे आए कि मसला द रिसालत हो न दे किम दा न कम च द अक़ीदी मसाइल हो उसूल बागी क्यों नागा ऐन पदी किताब क्यों दिखा उदा दागे सद मुसद्दिक़ थे दारंग मखिनो किताबों के दे कुरान और द नबी तस्करा रागलेवा नबिया द कुरान द नुज़ूल नबाद द आगे खबर तस्दीक खुशो नज़ग दे तो मुसद्दिक़ कोई खा नदार टूल पख्वानों किताबों मुसद्दिक़ थे व मुहैमिनन और द कुरान ने कहबान दे अलैहि पदे मखिनो किताबों बांधे मुहैमिन विलकी की आलियन मुर्तफ़ियान ए रक़ीबन अला कुतुब समाविया तद टोलो आसमानी किताबों सौके कौन के दे निगहबान और निगरान दे और अमीन और शाहिदम दे पमख किताबों की चिकम उसूल व अक़ाइदू नो दी किताब सरागा मुआफ़िक़ ते हक़ थी अब हम हक़ हुक्म च मुखालिफ नो बहक़नी और इमाम समानी लिखली दी वी हर अग किताब चागे बाने शहादत कुरान वरकड़ी नो अगद अल्लाह किताबी विदेने खबर मालूम शवा मजूसियान खपल किताब खई इंदवानम खपल किताब खई विदा वैद दे फलान के डिंगरे दे सिकानम खई उस कुरान दगे तस्करा न दकड़े
چالک د هندوانو د کتاب د مجوسیانو د کتاب یا د سکانو د کتاب هم د الله کتاب دی نه داغه قرآن تسخیره نه د کړي نو چې نه د کړي هغه حق کتابونه نه دي ښا او دغه ته کتاب الله نشو ویلې او دینه دا معلومه شو چې دا کتاب د مخکینو کتابونو د تغییر او تحریف نه بچکون کېم دی ځکه الله ورته وی چې دا د مخکینو کتابونو سره نگران دی امین دی نو چې کله د الله د کتابونو دا کتاب نگران شنو د بندګانو د کتابونو خو په طریقې اولا نگران دی څه مطلب بنده او کتاب لیکل دی او تا ته چا پیش کو چاله ک دی فلان کی صاحب دا کتاب لیکل دی مولوی صاحب شیخ صاحب د سکالر صاحب نو دې کې دا خبر راغله ته باغ تلی په سبا باندې په قران باندې چې د دې کتاب موافقت قران سره دی او کنه دی اسنه قران یو خبره کوي او د کتاب کې بل څه لیکلي نو دا کتاب باندې من لیکي نو دا د ټولو کتابونو سره نگهبان دی هر کتاب په دې باندې تلی دا معیار دی او دا تل ده لکه څنګه چې سړی تلی ته یو شی ورواچي وزن پته ولګي چې دا دومره وزن والا دی نو قران سره دام یو کسوټی دا او دام یو تل ده دا ستل ده چې په دې باندې هر کتاب هر سړی تل لیکي چې کم دې سانچ کې برابر او دې موافق او به من لیکيږي کم چې دې مخالفو نه بدنه من لیکي دا مطلب دی ښا نو دا قرآن نگهبان دی دا مخینو کتابونو نو فاحکم بس فیصله کو بینهم ندی منس کی بما پا کتاب انزل الله چې الله را لګلې دی ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکو د دې د خواهشاتو عما جاءک من الحق دا چې وا بړی تعالی را دا غینا چراغلی تا ته د حق نام د خپل خواهش تابعداري پدې کې بنا کې ځان نو خبرې پدې کې نه کې ولی کله خواهش ته ومنل یا د دوی د خواهشاتو ردی اهلی کتاب او د باطل پرستو چیرې جی لحاظ پکې لګو کا نو ور بیا به حق نه وړي حق نه بدا سي وړي چې پته هم دیونه لګي نو دې چې کوم خبره کړي نو بته کې او کوم خبره چې دی نی کړه غنه بزان بچ کې اما جاک مطلب دې مور زنم ما جاکا تابعداري د دې خلکو د خواهشاتو مکه ځکه سړی وتاته وي الکه څوک به وي ته تیز خبرې کې نو الکه زه تیز خبرې نه کوم د الله کتاب د څه خبره کړې ده ځاګه نقل کو یا څوک به وي الکه نرم چلےګا نو استاد الله کتاب چې څنګه سلوب دی او داغي څنګه بیان دی نو آی کې څوک نرمي او د ځان نه خو سله چګنې شي راوسته دی بعض اوقات د بعض خلک باطل پرز د اعتراض هم کوي ویل چې تاسو ډېر سخت یې لکه مونږ سخت نه یو حق پرز سخت نه وي هغه د الله میسج او مقرن کنوي کوي څنګه چې الله را لګلې دي او دی باندې حق اوریدل خو ډېر بدخکاری خباز خلکو ځان ته اسانه کړي دا خواهش تابعدار دي ویل چې مسله خدا د خیر د مونږ ویلګ نرم کو نو هلکه چې مسله دا شوته څنګه نرمه دا دین خوستانه دا خدای الله دین دی ته غو نشه نرموله اوس الله یو خبره څنګه کړي دا شرک ته توحید دی بس دې کې هم د ځان نه کمی زیاتی نه شو کوله نو دې د پاره د اهلی کتاب او ودقه سي حرکتونه کول چې پیغمبر سکی در د حق نه واړی هر دای ته دا تعلیم نه چې ګوره د حق نه مو نه او لکل جالنا منکم شراطا و منهاجا هر چا د پر الله وي مونږ ګرځولې دي پتا سو کې او شریعت او منهاج او طریقه د عمل صفا پدې شراطن و منهاج کې دوا اقوال د مفسرینو دي یو قول دا چې دا خود دفع د وهم ده بعضو خلکو داوی زمون تورات انجیل کې د قران خلاف احکام نقل دي وګوره زمون د موس طریقه او د يهوديانو د موس طریقه بدله او تاسو یې چې دا موافق دي زمون روزي او د غیر روزي سوي جدا ټیمونه ارسو نو آیا دا خو موافق نشو مصدق او مهیمن خو نشو نو جواب الله کوي چې ګورا اصول او قاعده کې ټول متحد دي فروعات جزئیات فروعي مسلې دا جدا جدا د هر ملت وي
لکه عقیده دا قاعد و مسائل توحید رسالت معاد قیامت دا ټول یو ایمانیات دي ته اصولی مسائل وای عام فروعی مسائل د هر امت جدا جدا دي لکه زموږ امت کې 15 منځونه دي بنی اسرائیل کې څومره 50 خو الله موږ له داغه 500 څومره ثواب راکړي داغه 50 دا زموږ د امت شان دي دا مختلف کې دي شي فروعی مسائل زموږ امت ته الله تیمم راکړي دي مخکته نو ور کړي دا زموږ د امت خصوصیت دي دا احکام د مختلف کې دي شي خان د کې اس خبره نشته دلته وی چې هر چا د پرمون یو شریعت ګرځولې دی ځکه پدې کې هغه اصولي مسایلو ته اشاره ده او منهاج هم ګرځولې دي احکام هغه د هر امت جدا جدا کې دي شيخه شریعت څه ته وی ایمانیات او اصول ہوتا منهاج وی احکام ہوتا یا شریعت واضح دین دا او منهاج لکیږي صفا طریقه د عمل طریقو ته بیا منهاج وي نو د هر چاره پر مونږ ورزولې پتا سو کی شریعت و منهاج او طریقه د عمل یا الله رضا عمل صفا ولو شاء الله لجعلکم کچرت الله تخوخوي خامخا تاسو به ګرځولې وي امه واحدتن ډلا یوام انک الله تخوخوي نو دا ټول فروع به یو کړو لکه څنګه چې دغه مونږونه روزه وي د څه زمونږ مې خو نه دي کې حکمت ته اغا صدیق په دې وجه من الله امتحان کوي پاغي ځان له امتحان او زمون ځان له امتحان دي اوس ګچره دی امت باندې 50 مونږونه فرض وي سم خیال چا بخړې دا پینځنه کوي په دې کې څوک سار موز نه کوي څوک جمعه خانی او څوک اخترګولي نو دا خو لا پرې چې 50 مونږونه وي دا خو به ډیر شته چانات لیو دا چانه وسلوي قضا وي چا به یو کولی 49 و نه کولو دا خو الله ډېر کرم دی او په دې کې دا دومره ناشکر خلک دې پینځم نه کوي او تاسو ټول منځونو ټایمونه لګو ګوره هر موز باندې لسمنټ هم نه لګي چې ډېر شي کوم وګد مونږ یې باندې ز 15 لسمنټ ولګي نو دا ټول 15 واړه منځونه چې راغون کینو ګنټه ټایم هم نه جوړي یو ګنټه لګه په 24 غنټو کې دا ته خوب 100 غنټه کې واته غنټه خو ته خوب کې نو الله دې معافیو کې بعضو خلکو د خوب نم د مونږ پکړې لکه یو غنټه د 15 واړه وخت منځونه نشور کولې چې راټول منځونه وختونه راغون کې 50 منټ هم نه جوړي او بل خو خوب ته وګوره موبایل ته وګوره په غنټو بناستي ستړي کیږي بنا او مونږ یاره جوزګار نه یاره جیل ته ګیرو ما سار بودی ټول شپه به وی خطر کړي او سار وجه کم دې د شیطان په غلبه کړي او وسودوي او چې کله دا نور وګوريو په پته وته لګي چې بس سکول ته زم کالج ته بس بیا منډه وکړي ناګه له خو خطه کړل پاسي د سیونه کی چورګه بس کالج هم پرېدا سکول هم پرېدا ناګه له خو اکټیو وي ودته کې د منافقت علامه ده چې ته الله احکام سره چلول کې هغه له وخت نه ورکه خپل دنیاوی کار له دونو ټیټو پاسه وخت ورکه دا منافقت دي کنه حدیث کې راځي کنه هغه سحری موز چې څوک نه کوي دا د منافق علامه ده ته نه پاسي دا تاسو ګورې سار مونږونو کې یو صف هم نه نیم صف هم نه دا غفلت ته او بیا خصوصا نوجوان طبقه الله دې معافیو کې نن سبا خو دوی ټول شپه ویخي د شپې نه ورځ جوړ کړي شپه الله را لګلې د آرام د پاره ده دا د ویخېدو د پاره نه چې ته پکې وی خوسېګو موبایل ګوره دا الله را لګلې ستاسو د جسم د آرام د پاره ده نو ته چې 2-3 بجې وته شي نو ته بس سارموز د پاسه ټول نوجوان الله دې معافیو کې نن سبا ټول شپرونه تیرې او ویخ او سب فضولیات د ګناه کارونه کوي څوک گیمونه کوي او څوک فضول غف شپ لګي او څوک دغه موبایل کې فضولیات ګوري ور دې باندې الله تپوس کوي د وخت چا چې د وخت قدرونه کړه دا وخت دغه قدر نه کوي ګوري
او بیا ته الله احکام ته پرې دی نو ما خبر دی پورې کوله خدای چې 50 منځونه نه دي کندې خلکو خو ډېر زیاته کوتاهي کوله په دې 50 کې دا حال دی الله 50 بس کړي وګوره اعمال احکام فروعیات دا فروع چې کوم دي د هر امت سو جدا جدا او په دې کې الله اوس حکمت هم بیانوي ګوره بنی اسرائیل سخت طبیعت او دا غي فروع او احکام هم سختو او ډېر سخت طبیعت نو 50 منځونو نور داسې احکام په سخت مقرر زمونږ خلک دومره سخت نه دي نو دي ته احکام هم بیا آسان شو اول کې نرم وزک انسانیت ابتدا وا به چې انسانیت کامل شنو بیا په سخت احکام رالل نو الله وی کچره ما ته الله ته خو خامخا تاسو به ګرځول وړل یو په دې احکام ولکن یبلوکم لیکن دیر پر چې امتحانو کې بتاو فیما تاکم پاغس کې جتا سته درکړی دي الله جتا سو باندې سو مقرر کړی دی او درکړی دي نو الله ګوري په دې کې په هر یو کس امتحان دی دا عمر الله درکړی دی ځواني درکړی دا مال درکړی دی وخت درکړی دی دا ټول امتحان دی الله ګوري چې ته په دې کې سکے اوس کته فضول ځای کې نو الله خبر نه ګوري او کنه قیمتي کې د قرآن سره تیرې نو بس دا ستا فائدہ فسبقوا الخيرات نو یو بل منډي کې د نیکو کارونو ته خیرات ترا منډي کې مطلب د دین کار ترا منډه کې خیرات ګوره د پښتو معنی نه ده چې خیراتون لمنډي وخه د دې مطلب دی خیرات ما ثبت بالکتاب و سنت هغه خبرې چې قرآن او سنت کې ثابت دي د دین خبرې دې ترا منډه کې یو بل نمخ کې شوی دیتا نو خیرات دا مطلب دیکھا الاللہ مرجعکم جميعا دی اللہ تا خاص تاسو واپسی دا جميعا دا ټولو نو فینبئکم بس دا اللہ بخبر کی تاسو بما پاسبانی کنتم فیه تختلفون چوے تاسو پدے کی اختلاف کون کی ازا اللہ ویزا علتا پدے خبر کم دل دا خو سوچ نہ کے فکر نہ کے دا زوانے پنشا کی دا دنیا دے لو بٹو کو دھوکا کڑے خو مالا برازی کو نا مالته په خبرو مخه چې تا زما په احکام عمل کړو او کو نو کړي وانه حکم فیصله کوا الله وی دام دي ته مونږ ویلو دام تاکید دی په حکم بالتحکیم بالقران باندې الله وی دي ته ما ویلو چې ګوره په قران به فیصله کوي او داغه مزید تاکید بیانای مخکې وی ګورم چې د اهل کتابو فیصله په قران کو سوې ک امیان د لرال الامم د الله په کتاب فیصله کوي هر مرحله کې و بدی فیصله کې وانه حکم او فیصله کوي بینهم ندیمنس کې بما پا کتاب انزل الله چلا را لګلې دی ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکه وردی د خواهشات ردی باطل پرست مليانو دې خبر مو معنا واحذرهم ځان بچ کې د دوینا یم تینو کا جواب اړیتا ان بعد ما انزل الله الیکا د باز هغه احکامونه چلا را لګلی تا تا کله دې خواهش پرست په خبره بسې لاړې ندی به ګوره واړې د حق نه دا خاص تنبیه د خبرداري د نبی علی السلام او امتیانو د چې د يهود نسوارو د علماي سو د مکر او تلبیس نه ځان بچ کې دا ته چې کله حق بیانول شروع کی کنانو د مولیانو قاریانو کې داسې او طبقشتا ستا ملګرو کې ابتا ته وی الکه مړ تاسو ډېر تیزی دیو داری خبر چاہتا مکوا پارام لگ چلے گا تلا زوانی وینه دے گرما دا تب رو نرمی چی تلک خبر ڈارے کو نکی تقو بدا اللہ کتاب اوری دلی حق بده اوری دلی تبی پا جار بیانے نو دی بتا تا وی دستاسو وینه گرما دا تاسو لا زوانانی نو تاسو لا پا دی خبرو نپوئی گی ایسی پرجوش ہے حالکہ یمون پرجوش نہیں قرآن دا خبر دسی کڑی دا قرآن ویلی دی چرا دسی خواهش پرستو نزان بچ کے چتا سستی کل بتا تو وی مڑا تو روزانہ مدرسے تا خطائے کل نہ کل خوب کی چوٹیم کوا کر تا باڑی رو رو دسی خواهش پرشتا علا کنن رازا مانا چتا زو بلخوا او دار دین کار دی مرازا زمنا تا دین کار بلخیما دو قرآن نبا پاتی کی او یو بل کار بس بدی پا مخی کی اب یاد دینی یا بنی خوب دیتا دے قرآن نا دی آڑی تا دی دا مشن دے نو دی باطل پرستو خبری اللہ وی مومن دا دا نبی علیہ السلام پا دور کی مو او ننم بازی خلق شتا
اغي لګیا دي خلق د قران او حدیث نه د الله د لارې نه منې کوي سستي لدی خبره غوړې ونه منې ښا نو ځان بچ کې د دوی نه چوان لړی تا د باز هغه خبرونه چلاره لګلې دي تا ته او فین تولو کوولې ده نو فعلم پوښند ما یرید الله بشک الله کو غواړي ایو سیبهم چې ورسیږي دوی ته به بعد ذنوبهم او برسې دوی ته په سبب د باز جرمونو د دوی عذاب الله وایزا کتا سو دا خلق چې نه منې کیږي او تاسو د حق لارې نه واړولې نو الله د دوی د عذاب اراده کړی دا او ګتل اړې وسره نو تبم په عذاب کې مبتلا نو حق لارې نه په هیڅ قیمت اوړما د الله د کتاب د خبرې نه په هیڅ قیمت باندې روګردانی مکوخه دا آیات مطلب دی وان کثیرا من الناس او بشک ډیر د خلقنا لفاسقون خامخا نافرمان دي او فاسقان دي د الله د کتاب نه مخړون کړي الله وی دا خبره خو موږ کړې خو ډیر خلق شته په دې خلقو کې چاغه ګوره فاسقان دي ای خپلم ناراضي او بلم منی کوي د دې کسانو په نارغه کې مرزه اکثر نوجوان طبقه نه ده دوی بغیر تحقیق خبره باندې عمل کوي ستایو مرګري دي دنیا پرسته ته الله تا باندې فضل کړي ته قران ته کینولې د قران درس ته کینولې دا دنیا پرس ملګری دې بتا رو رو اړي تا د بکلوي رازنن دې خوازو بلز بتو یا خوازو چکرو یو ورځ باندې چټي وکړه بل ورځ اخر ستاسو رب د قران ناړي الله وی ردی خلکو خبره مې مونږ غوړي په دې خلکو کې اکثر سدي فاسقان دي هغه ته اړي او دوی هم به تحقیق خبرو باندې عمل کله برته وی یره داس نوې مسالې کوي ته دلته زی دلته مزه چته ته د بلی ګنا نه منې کړي نه چله کو دا ګنا کې دا خو مکوا خو چوي کدل چې جمعه ته قران ته ناشته نو وزد کېو دغه پیدا شي شیطان والے یو چنګور کې شاو مړ دا سړی منع ک نو د قران نه دی واړی نو بیا ته سکه روډ ماستریانه بار کې او په غلط وخت شي داغه ظالم خو ته واړو خپلم نه راته خو تیم ځان سره تبا کړي نو موي به تحقیق رچا په خبره به عمل نه کې ته یو کس وی الکا دل ته مزه دا چل هغه چلے ته وته څه چل دی تعالی قران درځي د قران ترجمه دل درځي راشه تراته یو آیات خایا یا کده کی غلطی وی خراشه ترا سره لاړه چې غلطی صحیح کو کې دی شي تا ته غلط فهمي یا وی ته غلط فهمي نو کی بنو بس خبره بو کو ته دې کې خو بیا نه دی تب کې زنجیره چو به نه راځي خاصه بہت بہت وای نو دا اسی ہوتے بہت والو خلقو دی منه وخت مزایا کوي خپل قران په اس قیمت م پرې دی تا ته یو زین د الله دی کتاب درس ملاویږي نو چا خبرو پسې زما زمونږ نوجوانان نه پوي دي دی په دخل د خلکو د فاسقانو خلکو په نرغه کې ډیر زر راځي ایو کسو کنوي هغه دا کار کړو یو کس ورته وی سپی منډه وخلې نو ورته ویل ک سپی د نغوږی وړو نو دې سړی اوس باتور د کس خبره خوره د چې سړی راتوي چې سپی د نغوږو تختو بس د سپی پسې شو منډه اخر یو کس وته ویل ک دا ولې سپی پسې منډه وخی سا شوي ورته وی سپی را نغوږ تختولې دی وی خدای مسلمانا په دې غوږ خدای لاس کې د غوږ خدای دلته دی عزیز بي پسې منډه واخی نو چې په غوږ لاس کې خو پته ورته وي خو خمیدا دی خدا غ سنی خبر دی او فاسق وری دا او د سوکړه اوسه خپل ځان اونتلو چې لکه غوږ خمیدا دی تحقیق اونک او د سپي پسې منډه شروع کړ زمو خلک داسي دي دې چې څوک لګه خبرو کې دی هغه پسې دي دا نه ګوري چې لکه ماته حق د کم ځای نه ملاوي حق خبره د کم ځای نه کیږي الله د کتاب یو خبره د زولې د چا په لمسه کې راشو هغه شیطان د خپل قران نه وای نو مام د قران ناړي نو د خبره خو نه معنا نو مضبوط ملګری قران والا هغه د دسي خلکو په خبرو کې ناراضي هغه خپل قران وای عمل خپل ټیک کوي او هغه قران زده کون کې الله په رحم کړي او بس منافق سره الله پریدیم خپل کتاب ته ختم یو خبره وره
د چا زړه کې او نیت کې چې فرق کی نو داسې وړې وړې خبرې هغه ته بانې شي او الله بیا روکي. مومن صحیح عقیده والا او صحیح نیت والا کس الله بیا خپل کتاب سره پاتې کی. د مثال ګوره د سیلاب دی، سیلاب کې تاسو کتلی یا سیلاب هم نه ابل مثال وګوره د سونه څنګه خلق پیدا کی. اجه دا سیلاب راشي کنه نو په دې کې د شګي مګي راشي نو دا شګو دا خلق نه دا شګي دا سی بیا رانیسی او یو جال کې چې او دې کې سونه لټای نو اخر چې کله دوی د شګو نه سونه لګ لګ را پیدا کی چړنۍ نو اخر هغه لګ لګ د سونه دغه وته ښکارش نو بیا دوی دا ویلې کوي نو چې ویلې کوي نو دین وبو ختميږي او خالص سونه لاندې پاتې کی او دا زګونه او د هر څه پر ابور شي اخر دا زګونه سره ختم شي لاندې خالص سونه لګ غوندې پاتې شي. دغه څه د قران درس تا د دنیا خلق پیدا راشي خو چې رچا نیت کې فرق کی نورو دا ختميږي داسي او ته زګونه ډيري زګونه مطلب چې خلق پیدا خړيري اسه زګي زګسي دومره شي وي چې دسه کې نو دومره ته جوړ شي نو الله بیا دا ختم کی ته چا نیتونه چې خرابي خالص سونه چې لاندې کې مپاتی د خالص مخلص خلق الله خپل کتاب سره پاتې کی او دغه خلق بیا انقلاب راولي مخکې دنیا کې اصلاح کوي. نو الله وی دایان ہوتا چې ګوره د دسي خلکو ناویا روسېږي ډېر د خلکو نصيري فاسقان دي تاسو ګوره اړي دین ځان متنبه کې. اخر آیات کې سوی فحکم الجاهلیت یبون آیا فیصله د جاهلیت دا خلق لټي څه مطلب آیا تولون عن حکم الله فحکم الجاهلیت یبون دا څه مطلب دی آیا دوی د الله د حکم او فیصله نه مخړي او د جاهلیت فیصله لټي هغه بس روان دي ظالمان قرآن نه مخړي او دا غي جاهلانو خلکو خبرې مني. ومنا سنو سوق تر خسته من الله د الله نه حکم په فیصله کې له قوم دا قوم نه پر یقینون چې یقین لري د الله نه خسته فیصله کوونکې څوک نشته ښا د الله د کتاب فیصله قانون د دینه خسته قانون بل نشته. دنیا کې چې څه اړې غړې دي نن غټه مسله ده قانون د الله د کتاب نشته دا سو قانون کوي نه په دې عمل نه کوي ته یو حکم د دې نافذ کا زتا د شرطین و تما ته بیا جرم وخایا تما ته بیا بدامنی وخایا نن اخته دي کنه سټرایکونه دي ورسوک اسلام آباد ته سټرایک کوي څوک دلته روډونه بلاک کوي څوک په اسمبلی کې غری او څوک لګیا دی اپوزیشن بنچونو باندې نورو پسې خبرې کوي دا نه کوي چې لکه د ټولو مسلو حل د الله په کتاب کې دی نو سو کم دي ته رجوع نه کوي او دا واقعي خبردار مظلوم کتاب دی. دا یو شاعر ډېر ښکلې شاعري لیکلې ده چې د قرآن فریاد په نوم باندې قرآن کی فریاد تاسو بیا سرچ کې وګورئ نو هغه وایي تاکو میں سجایا جاتا ہوں او دا سې ډېر اوږده شاعري یې کړې ده وی خلق ما په تاخونو کې ږدي او سینوں سے لگایا جاتا ہوں خلق می سینوں سره ږدي ښکلۍ می سترګو سره می لګي خو وایي مې نه زما قانون نه مني چې دنه ما کې صدی کنه دا نافذ کوي نه لکه اوس ډېر ښایسته څیز دی تا راوړو او ته ښکلۍ او سینې سره یې خو عمل پې نه کوي نو هغه تعالی فایده خو نه درکوي. نو دغسې قرآن د الله کتاب الله را لګلی د قانون دپاره دی او دې ظالمانو قانون یو څه پورې نافذ د دی نه کړ او چغې وایي امن نشته او چغې وایي بدامني ده او مهنګایي ده نو هلکه د الله چې کوم قانون را لګلی د هغې کې د ټولو مسلو حل دی که نه دا اسانه فارمولې ده په دې څوک عمل نه کوي ځکه سروالي بروالی ګرځي او ځکه دا مسایل د نه ختمېږي دا به تو ګورې اخره پورې به دا جاري وي دا الله کتاب دا قانون کتاب دی دې پورې شپږم باب ختم شو. اللهم صل علی کما صلیت علی ابراهیم اللهم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراهیم اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللهم اصلح عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله ستاسو کتاب موږ په دې عمل توفیق راکړي قرآن دا نظام ټوله دنیا کې جاری کی
الله خلق مخ دې طرف ته راوړي. الله ستا په کتاب سره د مسایلو حل دی، دې نافذ کولو مو ټول له توفیق راکړي. څوک ته چې د دې لپاره کمې هڅې کوي الله د هغې له په هڅه کې برکت واچوي. بیماران څومره دي الله ټولو بیمارانو له صحتونه ورکړي، چا څه مشکلات یې الله حل کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.